how to generate NumPy arrays using random module. So record agapothe cheppandi, I will restart. So in random module, we have the three types of functions. So so what are the functions? So what is syntax? Syntax of the random module is, so np object. We must import the NumPy as np. Okay, it's fine. So np object dot, syntax like this: np object dot random method name, random module, sorry, module dot method. Okay, so one of the method. Next, np dot random module name, and also rand n. So one of the method. Np dot random dot rand int. So we have three types of methods. So every methods having a different type of functionality and its own definition. So let's explore that. So it generates numbers between the 0 and 1. Okay, it generates uniformly. So between 0 and 1 only. Ante our numbers anni kuda fraction values vastunannata. 0.1 to 0.9. I think it's around 1 work vastundi. So generate the numbers. That's it. ఇది rand function చేస్తుంది. Next function, it generates the so normally distributed numbers between the 0 and 1. Okay, it generates normally. It's normally distributed, or the uniformly distributed. I will show an example. Between 0 and 1s. This is also 0 and 1s. And third one. What is the third one? It's the most important. It generates uniformly distributed numbers between the 0 and given number, any number. It generates so uniformly distributed numbers numbers between 0 and a given number. That means the out range. So that's it. These three functions are useful to generate the numbers randomly without giving the input to Python list. Python list ఇవ్వకుంటేనే మనం generate చేయొచ్చు. It's like a for loop. So NumPy as np. Okay, I successfully import my NumPy package as np. So now calling the function by using the NumPy package object, that is np. Then what is the random here? It's a module, because NumPy is a package and random is available free defined module in package. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ప్యాటర్న్, అంటే ఐ మీన్ హైరార్కీ తెలుసు కదా. సో ప్యాకేజ్ అండర్ మాడ్యూల్స్. సో methods are functions under module. So package లో modules ఉంటే modules, functions are methods ఉంటాయి. So that is hierarchy. మీకు ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ అండ్ మోడల్స్ చెప్పినప్పుడు ఈ టాపిక్ క్లియర్గా చెప్తారు. సో 3,2 అనుకోండి. సపోజ్ ఫస్ట్ నార్మల్ కాల్ చేద్దాం. So every time we call, it's automatically generate the one number between uniformly the range between 0 and 1 only. So the number can't be exceed the fraction value is 0.
1 to 0.1 to the number 1. సో రేంజ్ ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద రేంజ్, దీని రేంజ్ మనం పెంచుకోవాలి అనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ ద మల్టిప్లై సిస్టమ్ ఆర్ ఎడిషన్ సిస్టమ్. సింపుల్గా దాన్ని మల్టిప్లై చేయొచ్చు లేదా ఎడిషన్ చేయొచ్చు. సో విత్ 50 అని అనుకోండి, దాని రేంజ్ ఎలా పెరుగుతుంది. సో 50లో అప్ టు రేంజ్ 50 వరకు చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ 100 అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 100 పెరుగుతుంది. సో 11 వచ్చింది. ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 3 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ 49 వచ్చింది. చూద్దాం. నెక్స్ట్ 63 వచ్చింది. బికాస్ ఇట్స్ రేంజ్ by increasing multiplying them. We can also do the addition also. మన ఎడిషన్ కూడా పెడతాం. వచ్చిన 0 రేంజ్ కి 100 యాడ్ చేస్తాం. We can also do the addition plus multiplication also. ఇలా కూడా మనం పెడతాం. So we can extend the range like this of the rand method. By default the range ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది, 0.1 to 1 వరకు ఉంటుంది. That is the use of a rand method. Next is rand n. So rand n అని చెప్పాను, it's normally distributed the range between 0 and 1 అని కదా. Then we call the rand n function like this. So rand n we can generate, it's normally distributed in the sense we got the negative values like this. If you generate the like with some dimension like a numpy array, we use some dimension కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నేను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో నార్మల్ గా ఒక వాల్యూ జనరేట్ చేశాను. హియర్ ఐ గివెన్ ద 3 rows 2 columns. సో వీ కెన్ జనరేట్ ద numpy arrays like this. ఓకే, మనకు కావాలంటే ఇలా కూడా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డైమెన్షన్ ఇస్తే ఆ డైమెన్షన్ ప్రకారం, సో 3 rows and 2 columns. ఓకే, ఇక్కడ కూడా కావాలంటే మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ కూడా మనకి రావాలనుకుంటే, ఐ మీన్ వచ్చిన వాల్యూస్ మనకి అరేస్ రావాలంటే ఇక్కడ కూడా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం షేప్ ఇవ్వకపోతే, ఐ మీన్ డైమెన్షన్ ఇవ్వకపోతే కనుక ఒక సింగిల్ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తాం. వీ కెన్ జనరేట్ the numbers within the 0.1 to 0.1. So we can give the range like this. Range open single line, range open single line ఇస్తుంది. రేంజ్ ఇస్తే కనుక నార్మల్ మన ఇచ్చిన రేంజ్ ప్రకారం ఓన్లీ ఆ ఫంక్షనాలిటీ దగ్గర నెంబర్స్ తో అరే ఫిల్ చేసి జనరేట్ చేస్తుంది. సో యూ మస్ట్ అబ్జర్వ్ ద అవుట్పుట్. ఏ ఫంక్షన్ కి అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎలా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ నెంబర్స్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ నెంబర్స్ వస్తున్నాయి అని చూసుకుంటే సరే. దట్స్ ఇట్. So this is about rand and rand n. సో ఈ రేంజ్ ఇప్పుడు కూడా 0.1 నుంచి 1 వరకు ఉంటుంది. సో 1 is uniformly distributed, 1 is normally distributed. Okay, we can give the without parameter, I mean without dimensions, and we can give the with dimensions also. So that's about rand and rand n. So type yourself and execute and observe the output, then you get the idea. So next go for the rand int. ఇది ఇక్కడ కన్సీవ్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను rand int నెక్స్ట్ షెల్ లో చెప్తా. సో ఇట్ మస్ట్ యూస్ఫుల్. సో np డాట్ random and rand int. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ rand int. So it generates the uniform distributed numbers between 0 and the given number. So here we are able to give the lower and upper range. So మన range బట్టి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే we can generate more than desired number range. For example, 15 ఇచ్చాను అనుకోండి. Let's assume like. So ఈ రేంజ్ లో మాకు చూడండి. సో ఈ రేంజ్ లో నాకు ఏదో ఒక నెంబరు జనరేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 7 వచ్చింది, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ 7 వచ్చింది, మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను. ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుంది, బట్ ఎన్నిసార్లు 7 రాదు. 2 వచ్చింది. సో ఓకే,
ఇలా సింగిల్ వాల్యూస్ జనరేట్ అవుతుంది. దెన్ మనం షేప్ తో ట్రై చేద్దాం. సో నేను 15 ఇస్తే 15 రేంజ్ వరకే ఏదో ఒక నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. సో 30 ఇచ్చాను అనుకోండి, 30లోకి మధ్యలో ఏదో ఒక 0 to 30 నెంబర్స్ లో ఏదో ఒక నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇట్స్ అబౌట్ just to generate the number within the range in single. So what about with numpy array rows and columns data? Rows and columns can generate avalante we must give the dimensions. Dimension ఎలా ఇస్తామంటే సపోజ్ నా రేంజ్ ఓన్లీ 50 నెంబర్స్ మధ్యలోనే రావాలి. ఓన్లీ నెంబర్స్ అన్ని కూడా అంటే ఆ జనరేట్ అయ్యే numpy arrays లో ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా within the range 50 లోనే ఉండాలి. బట్ what is the size here? Size means dimension. Here 3,3. సో మనం ఇచ్చుకోవచ్చు, ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. 3,3 ఇస్తున్నాం. సో అంటే 3 rows 3 columns తో ఒక numpy array క్రియేట్ అవుతుంది. సో those numbers are filled within the range of 50 only. సో ఆ నెంబర్స్ ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు నెంబర్స్ అన్ని చేంజ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు చూడండి 0, 42, 22 వచ్చింది, తర్వాత 8, 10, 29, 5, 0, 42 వచ్చింది. నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తాను, అగైన్ దిస్ రన్నింగ్. చూసారు మళ్ళీ 45, 27, 17 వచ్చింది, మళ్ళీ చేంజ్ అయిపోయాయి. మళ్ళీ రన్ చేయండి. సో ఎవ్రీ టైమ్ we got the fresh numpy array values randomly. We can't expect which values are filled the generated numpy arrays. So we can also dynamically change the size of the array like this. So we can generate any size of arrays and any size of values. ఇక్కడ 15 కాదు, మా ఇష్టం. Or wish. I think you got my point. Very useful module available in the numpy package to generate the numpy arrays without giving the Python lists. Clear now? So all of you got the output or not? Try yourself and reply in chat box. సో ఇది అయిన తర్వాత పాండాస్ నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చెప్తాను. పాండాస్ వినండి, పాండాస్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. నంబర్స్ అనే మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో నేను మోస్ట్లీ 1 or 2 మెథడ్స్ చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ టైం ఎంత అయింది? ఇట్స్ 5. యా 5:30 కదా అయింది. ఓకే గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్. ఇవన్నీ చాలా ఈజీగానే ఉంటాయి, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది. అండ్ మనం లిస్ట్ లో స్లైసింగ్ అండ్ స్లైసింగ్ అండ్ ఇండెక్సింగ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం కదా, సో ఆపరేషన్ కూడా పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. numpy ఆపరేషన్స్. సో on numpy arrays. ఓకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ అందుకు చెప్తున్నాను. So simply I'm creating the one numpy array by giving the input list. మనకు తెలుసు కదా numpy array క్రియేట్ చేయాలో. So 50, 90, Surya and Python. మన ఇష్టం. We can give the any value, any type of values in the okay. A1 created కదా. So now I want to access the values of the A1 numpy array. A1 numpy arrays మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే because ఈ numpy array is created by the lists. So lists data structure is followed the order and index. Index follow అవుతుంది కాబట్టి indexing is worked here. So మన index basis కొని we can access the values of the created numpy array. So how to access? By simply calling the index values by using square brackets. If you want to access the one value in given created array, simply the index. What is the index of the one value here? 0. So like that, like this string slicing, string indexing and list indexing here.
Okay, so I want to access the value of the Surya. What is the index? 0 1 2 3 4, I think 4. Yeah, 4. So 4 index value is Surya, and I want to access the Python value. The index value is 5. So we can access like this. We can also access the group of range values of 0 to 5. So we can access the entire array like this. This is about indexing with సింగిల్ డైమెన్షన్ కాబట్టి మనం ఏమి ఇచ్చాం, ఈజీగా చెప్పచ్చు, ఒక సింగిల్ వాల్యూస్ ఇచ్చి మనం గెట్ చేయొచ్చు. వాట్ అబౌట్ ద మల్టీ డైమెన్షన్ అరైస్ యాక్సెసింగ్ చూద్దాం. ఇది సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే కాబట్టి ఈజీగా సింగిల్ ఇండెక్స్ తో సింగిల్ డైమెన్షన్ కాల్ చేసి ఈజీగా వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ వెన్ వి డీల్ విత్ ద మల్టీ డైమెన్షన్ numpy arrays. We must focus with double indexing. I mean, we can call the 2 indexes. So ఇది ఈజీ మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఒక అరేని మన ఇండెక్స్ తో కాల్ చేసుకుని వాల్యూస్ గెట్ చేస్తాం అనేది ఇట్స్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇట్స్ a single dimension array, 1D array. So when we deal with the multi-dimensional array చూద్దాం, I mean 2D array. సో ఇది క్లియర్ కాబట్టి పెద్ద ఏం ప్రాబ్లం లేదు. దెన్ go for another array. A1 is equal to numpy dot array. So 2D array కాబట్టి నేను 2 ఇండెక్స్ తీసుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 50 60. ఓకే, సూర్య ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇంకొక array తీసుకుందాం. సో 100 500 అండ్ Python. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక array తీసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ okay, and also 90.3 and data science. You can see here. And also just 600 ago. Okay, this is the 2-dimension array. So ఇక్కడ మన హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఇండెక్స్ ఆన్ ఓకే ఇండెక్సింగ్ ఆన్ 2D or multi-dimensional array. Multi-dimensional array. ఓకే, సో ఎలా కాల్ చేస్తాం చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేస్తారన్నమాట, నేను అడుగుతుంటాను. ఓకే, when I wanted to access the value of the Python, how can I give the statement? Python నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, దాన్ని ఎలా ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి? రిప్లై ద చాట్ బాక్స్. నేను ఈ వాల్యూని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, పైథాన్ మాత్రమే నాకు ఇక్కడ యాక్సెస్ అవ్వాలి. దెన్ హౌ టు గివ్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్? So yeah, so Pavani is given the answer. So A1 of 1 and 2. That's correct. So we can also give like this, A1 of 1 comma 2. Right. It's taking, sorry. It's not A2, it's A1. So we can write also like this. So ఇలా ఇచ్చిన ఇండెక్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది. Then simply this is meaning the array is indexed like with this is the position of the 0th array index and 1th index of array and 2nd index of array. అంటే దీని 0 లొకేషన్ లో ఇదంతా ఉంటుంది, 1 లొకేషన్ లో ఇదంతా ఉంటుంది, 2nd లొకేషన్ ఇదంతా ఉంటుంది. సో నేను 2nd లొకేషన్ లో సారీ 0 లొకేషన్ 1 లొకేషన్ 2nd లొకేషన్ కదా. సో నేను ఫస్ట్ లొకేషన్ లో
ఈ లొకేషన్ లో పైథాన్ కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దీంట్లో మళ్ళీ అగైన్ సబ్ ఇండెక్స్. సో 100 జీరో ఇండెక్స్ లో ఉంటుంది, 1 500 లో ఉంటుంది, పైథాన్ 2 లో ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ కాలింగ్ సో 1th ఇండెక్స్ విత్ సెకండ్ వాల్యూ. 1th ఇండెక్స్ లో ఉన్న సెకండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ కాల్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ హౌ టు గెట్ ద డేటా సైన్స్. సో a1 of సో 2, 1 సింపుల్ లైక్ దిస్. అంటే నేను 2th ఇండెక్స్ లో, అంటే ఇది జీరో ఇండెక్స్ కదా, ఇది 1 ఇండెక్స్, నేను సెకండ్ ఇండెక్స్ లో ఫస్ట్ వాల్యూని కాల్ చేస్తాను, ఫస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ కాల్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ డేటా సైన్స్. సో ఇప్పుడు నాకు సూర్య పైథాన్ 600 రావాలి. సో ఎలా ఇవ్వాలి? వాంట్ టు టైప్ ద సూర్య పైథాన్ అండ్ సో 600 ఇక్కడ ఇచ్చేద్దాం, డేటా సైన్స్ లాస్ట్ లో వేసేద్దాం. దెన్ అప్పుడు మన మీనింగ్ ఉంటుంది, సూర్య పైథాన్ డేటా సైన్స్ రావాలి. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, హౌ టు గివ్ ద స్టేట్మెంట్ హియర్. So now I want to access the Surya, Python and data science. These value and these value and these value will be printed, accessed and printed here. So then how can you give the output? Want to maybe wait, I will check Pavani. No, it's wrong. చిన్న మోడిఫికేషన్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, Krishnapriya is giving the answer like this. Yeah, it's correct. So she got the logic here. So the slice means it can access the all the index values, that is 0th index. It can applicable to all the index values. 0th index can accessible, 1 index can accessible, and third second index is accessible. So it's applicable to all the index access. So and call only second index values. In the second index value into Surya, in the Python, in the data sets. So we can call like this. We can also write this like దీని ఎలా రాస్తామంటే, సో తను రాసినట్టే రాస్తాను, ఆల్మోస్ట్ ఏముండదు. సో ఇలా మనం డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేస్తాం, తను మెన్షన్ చేయలేదు అంతే. ఇలా రాస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ద 0th ఇండెక్స్ టు లాస్ట్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్. సో లాస్ట్ ఇండెక్స్ కాబట్టి నేను 3 ఇచ్చాను, ఎందుకంటే n-1 కదా అవుట్ రేంజ్. నేను 2 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓన్లీ పైథాన్ మాత్రం వస్తుంది, డేటా సైన్స్ రాదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇది 0, 1 మాత్రమే కాల్ చేస్తుంది. చూడండి, పైథాన్ మాత్రం వచ్చిన డేటా సైన్స్ రాదు. అది కూడా రావాలంటే మన రేంజ్ n-1 వరకు ఇచ్చుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ కాలింగ్ అబౌట్ ద డబుల్ ఇండెక్స్. 2 ఇండెక్స్ మనం కాల్ చేసుకోవాలి. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. So I think you got the clear idea about double indexing, index with multi-dimensional arrays. ఈ బ్రాకెట్స్ మనం కాల్ చేసుకోవడం వస్తే దెన్ you got the clear idea. Clear na? Indexing with multi-dimensional array, very important concept. And last concept is and joining and stacking, vertical stacking and horizontal stacking only. It's like a concatenation in the strings. ఇంకా 2 numpy arrays ని మనం vertical గా స్టాకింగ్ చేయొచ్చు, horizontal గా స్టాకింగ్ చేయొచ్చు. అది చెప్తే numpy క్లోజ్ చేసి మనం పాండా స్టార్ట్ చేస్తాం. సో stacking on numpy arrays, so that is v stacking and h stacking and v stacking. Here stacking is nothing but concatenation in the strings concept. So now I'm creating the numpy arrays.
So a1 like so np dot so here I creating the two-dimensional array 1 2 3. Okay, fine. Then 4 5 6 then, and also a2 like this np dot array object dot the function is array, and also 6 7 8 9 and 10 11 12 consecutive numbers. So both are created with two nested lists, that is two-dimensional arrays. Then we want to perform the horizontal stack. So you print the first ఎలా ప్రింట్ అవుతాయి a1 a2 ఎలా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, ఎలా ప్రింట్ అయితే క్లమ్జీగా ఉంది. ఓకే, సో ఇది a1 ఎలా ఉంటుంది అండ్ a2 ఇలా ఉంటుంది. సో రెండు సేమ్ ఒకేలా ప్రింట్ అవుతాయి కదా. దెన్ పెర్ఫార్మ్ ద ఆబ్జెక్ట్ స్టాకింగ్. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? ఓకే, so perform the stacking np dot stack అంటే horizontal stack of a1 comma a2, so which are assigning to the those values are assigned to the a3. Then print the a3 here. So sorry, here I forgot the braces here. Okay, so first array will be print like this: 2 rows 2 columns, 2 rows 3 columns. Second array is 2 rows 3 columns, and we perform the horizontal stacking. Okay, so ఇక్కడ horizontal stacking perform చేసాం కదా. సో perform చేసినప్పుడు చూడండి ఎలా ఉంటాయిందో. సో ఈ array సో horizontal గా అంటే ఫస్ట్ array బిసైడ్స్ మనం ప్రింట్ అయ్యింది అనమాట. దానివల్ల ఈ array ఎలా అయింది, 2 rows 6 columns అయ్యిందన్నమాట. Then follow the a3 with size shape తెలుసు కదా. సో 2,6 ఇనిషియల్ గా దాని సైజ్ ఉంటుంది. సారీ, print a1 dot shape comma a2 dot shape. We can print like this also. What shape అంటే 2,3 ఉంటుంది. దాన్ని 2,6 కింద మనం horizontal stack చేసి రీషేప్ చేసాం. నెక్స్ట్ గో ఫర్ ద vertical stack. సారీ, vertical గా చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. సో సేమ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు మనం సేమ్ np dot vstack of n1 comma n2. సో n1 n2 దానిని a4 లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. దాని అవుట్పుట్ 10 will print the a4, how the a4 will look like. So it's printed like vertically. Sorry, here forget the okay. It's not n1 n2, a1 a2. Yeah, it's done. So a4 will be like, so horizontal stack చేస్తాం కాబట్టి 7 8 9 10 11 12 అనేది సో బిసైడ్ ప్రింట్ అయింది. సో vertical stack చేస్తే 7 8 9 11 12 10 11 12 బిలో ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఫస్ట్ ఏరేకి బిలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని రివర్స్ చేసాం అనుకోండి, ఆ ఏరే పైకి వెళ్తుంది, ఈ ఏరే కిందకి వెళ్తుంది. ఆర్డర్ పాసింగ్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. A2 array వాల్యూస్ సో అప్ లో ప్రింట్ అవుతాయి, అండ్ a1 వాల్యూస్ అరేస్ అనేవి బిలో ప్రింట్ అవుతాయి.
vice versa order marks. It is about vertical stack and horizontal stack. Clear now? Stacking is clear. Okay. Now the go for the pandas. NumPy is completed successfully. So are you ready to listen the pandas package? Okay. So go for the pandas package. So wait, we also a small concept here, that is matrix transpose. So NumPy లో ఒక matrix transpose కాన్సెప్ట్ ఉంది, అది చెప్పేసి నేను చెప్తా. సో ఇది యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అందుకని చెప్తాను. సో matrix transpose of NumPy arrays. So import NumPy as np. So here I creating the one array. And the creation పైన ఆల్రెడీ ఉంది కదా. సో ఆల్రెడీ పైన ఉంది కాబట్టి ఈ అరేని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేద్దాం. సో అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. సో ఎలిమెంట్స్ అనేవి పొజిషన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంటాయి, పొజిషన్ వీక్నెస్ అవుతాయి. సో ఇనిషియల్ గా ఒరిజినల్ అరే ఉంటుంది, నార్మల్ గా 2 rows 3 columns కి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఒరిజినల్ అరే, సో దట్స్ నథింగ్ బట్ A1, sorry, A1. సో ఒరిజినల్ మనకి ఇలా ప్రింట్ అయింది. ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మ్ ద ట్రాన్స్పోజ్, that is equal to 80 is equal to A1 dot transpose. సో సింపుల్ గా ట్రాన్స్పోజ్ మెథడ్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. సో ట్రాన్స్పోజ్ అప్లై చేసిన తర్వాత we print the transpose array. Transpose array. So that is 80. Okay. So 1 2 3 4 b will be changed the position like this: 1 4 2 5 3 6. Extend the position like this in diagonally. So this is about that to transport the position, the values of the position by using simply the transpose method. This is one other technique to transport of any matrix. So that's all about the NumPys. So మనం pandas start చేసుకుందాం. So then go for the pandas. So execute చేయండి, ఇది just transform method వాడి సరిపోతుంది. So pandas in Python. So then what is pandas and why we use the pandas? Already మనకి చాలా బిగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చాం కదా. It's like a Bahubali story. So pandas is it's an open source library in Python that allows to perform the any data scientist such as data manipulations, data analysis, data cleaning. Data visualization is done by the Matplotlib. So data representation and data visualization is comes under Matplotlib. Okay. So that's fine. It's a already నేను చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నా. It's an open source library. Open source means everyone can free to use. So library is a very big package library. It's having a lot of applications predefinedly. So no need to write the code again. Just simply use the package. Just import the package. You can utilize the all those functionalities. Just importing only. సో మన జావాలో కొన్ని ప్యాకేజెస్ అని యూస్ చేసుకోవాలంటే దాని కోడ్ రాయాలి. మస్ట్ కోడ్ రాస్తేనే ఆ ప్యాకేజ్ వర్కౌట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఓవర్ కోడ్ ఆఫ్ బర్డెన్ డెవలపర్కి చాలా బర్డెన్ అయిపోతుంది కోడ్ రాయడం. జావాలో కోడ్ రాయడం చాలా డిఫికల్టీ, ఎందుకంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ కోడ్ మీరు రీడ్ చేయాలంటే ఎక్కడైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది డిబగ్ చేయాలంటే సమ్ 500 లైన్లోనో లేకపోతే 8 950 లైన్లోనో ఎర్రర్ వస్తుంది. మళ్ళీ దాన్ని ఎర్రర్ సెర్చ్ చేసుకొని విజువల్ స్టూడియో యూస్ చేశారు అనుకోండి,
దాన్ని మళ్ళీ సెర్చ్ చేసుకుని ఆ లైన్కి వెళ్ళి డీబగ్ చేసి మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తే మళ్ళీ సెర్చ్ చేసుకోవడం. ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ బర్డెన్ టు ద డెవలపర్ టు డీబగ్ ద కోడ్. డీబగ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్. సో అందుకే అలాంటి బర్డెన్స్, డెవలపర్ బర్డెన్స్ అన్ని మైండ్లో పెట్టుకుని పైథాన్ డెవలపర్ కెన్ డెవలప్ ద లాట్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ కంపేర్ టు ద all previous programming languages. That's why Python is more popular day by day in software market. Compared to other language, it's have a very big libraries. Instead of writing the code, simply you import the package. We can utilize the those functionalities internally. Just అది ఇంటర్నల్ గా లోడ్ అవుతున్న ఫంక్షనలిటీస్ అన్ని జస్ట్ మెథడ్స్ కాల్ చేసుకుంటాము, లేకపోతే సమ్ ప్యాకేజెస్ మోడల్స్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కాల్ చేసుకుంటాము. ఆ మెథడ్స్ అండ్ ఫంక్షన్ లో కోడ్ అంతా కూడా ఇన్బుల్ట్ గా మనం లోడ్ అయి ఉంటుంది. జనరల్ గా అయితే ఆ ఫంక్షన్స్ కోడింగ్ అంతా మనం ఎవ్రీ టైం రాయాలి, ప్రతిసారి మనం టైప్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే ఒక పాలెండ్రామ్, లేకపోతే ఏ కోడ్ రాసినా సరే దాని ఫంక్షన్ కోడ్ అంతా రాయాలి. ఆ కోడ్ అంతా ముందుగానే డెవలప్ చేసి ఉంచారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రిక్స్ చేయాలంటే మీరు C లో పెద్ద కోడ్ రాయాలి. బట్ ఈ ఫంక్షన్ మనం కాల్ చేస్తే ఈ ఫంక్షనాలిటీ అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ కోడ్ అంతా కూడా ఈ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది, నంపై ప్యాకేజ్ లో ఉంటుంది. నంపై ప్యాకేజ్ ఇంటర్నల్ గా లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవగానే ఆ కోడ్ అంతా ఇంటర్నల్ గా లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ అరే ట్రాన్స్పోర్షన్ జరుగుతుంది. సో వితిన్ సెకండ్ లో కూడా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేస్తుంది. బట్ సి అండ్ జావాలో మన కోడ్ అయితే రాయాలి, అట్లీస్ట్ ఒక 10 lines కోడ్ రాయాలి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అదర్ లాంగ్వేజెస్ టు పైథాన్. That allows to the data scientists or data developers to perform సో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇక్కడ నుంచి ఫాస్ట్ చేస్తాను. సో మనం డేటా పాండాస్ ప్యాకేజ్ అనేది డేటా సెట్స్ మీద వర్కౌట్ చేసి చెప్పాను కదా. ఆల్రెడీ మీకు డేటా సెట్ ని లింక్ ఉంది, ఆ లింక్ పోస్ట్ చేస్తాను. ఆ డేటా సెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నేను చెప్పాను కదా .csv కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ అని. సో ఆ షీట్ ఇచ్చాను, ఎంప్లాయీస్ డేటా. ఎందుకంటే డేటా సైంటిస్ట్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారంటే ఈ ప్యాకేజ్ తీసేసుకొని ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఆల్రెడీ తీసేసిన డేటా సెట్స్ అనేవి కంపెనీస్ అనేవి వెబ్సైట్ లో పెడుతుంటారు అనమాట. చూపిస్తాను మీకు ఆ వెబ్సైట్స్. ఆ వెబ్సైట్ నుంచి డేటా సెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ కోసం ఆ డేటా సెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూస్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తారు అనమాట. ఎందుకంటే మెయిన్ మాస్టర్ కాపీ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మాస్టర్ కాపీ డేటా మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే సో డమ్మీ డేటాను డౌన్లోడ్ చేసుకుని డేటా సెట్స్ ని దాని మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సో డేటా సెట్స్ అంతా కూడా ప్రాక్టీస్. సో ఓల్డ్ డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేసి వెబ్సైట్ లో కొన్ని కంపెనీస్ పోస్ట్ చేస్తుంటాయి, వాటి మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు అలాంటి డేటా సెట్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేస్తాను, దాన్ని షేర్ చేస్తాను. ఓకే, సింప్లీ వై వి యూస్ పాండా. వాట్ ఈస్ పాండాస్ తెలిసిపోయింది కదా ఆల్రెడీ మనకి. దెన్ వై వి యూస్ పాండా. సో వై వి యూస్ పాండాస్. So data scientists can use the pandas simply. The reason for this, so data scientists use pandas for its easily and it's the missing data. సో ఆల్రెడీ మిస్సింగ్ డేటా నేను చెప్పాను కదా. ఎవరైనా ఎంప్లాయీస్ డేటా రిలివెంట్ గా ఇచ్చినా, లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ మూవ్ అయినా, లేకపోతే సో ఎంప్లాయీస్ రిలీవ్ అయినా సంథింగ్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. సో ఇలాంటి డేటాస్ అన్ని కూడా ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ గురించి కాదు, ఏ డేటాబేస్ తీసుకున్నా మిస్సింగ్ డేటా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. మిస్సింగ్ డేటా లేకుండా ఏ డేటాబేస్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్లీ వే టు స్లైస్ ద డేటా. స్లైసింగ్ ద డేటా we can get the only required data from the large database. Large database నుంచి మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డేటాని ఫ్లెక్సిబుల్ గా మనం స్లైస్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ perform the indexing and slicing. తెలుసు కదా, ఇండెక్స్ స్లైసింగ్ మనకు కావాల్సిన డేటా మనం గెట్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫ్లెక్సిబుల్ వే టు స్లైస్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద బిగ్ large of data. And yeah, in that, and pandas also provide the powerful time series tool to work with the time series data. Okay, so it provides the time series tool for work with the time series data. What is time series data? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను.
So the production values of the car, the population data, the mobile production, or any distribution మనకి ఏదైనా సరే టైంతో చేంజ్ అవుతుంటాయి కదా ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అండ్ గోల్డ్ రేట్ ఇవన్నీ కూడా అంతే కదా టైం సిరీస్ డేటా సెట్. సో దెన్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ pandas. సో కొంచెం స్పీడప్ చేస్తాను ప్లీజ్ గ్రాప్. క్విక్ ఇన్స్టాల్ pandas ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. క్విక్ ఇన్స్టాల్ ఇక్కడ ఇస్తే రాంగ్, ఇది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి. ఓకే, దెన్ హౌ టు యూస్ pandas, దెన్ ఎలా యూస్ చేస్తాం pandas? Simply by importing pandas as PD. That's it. Okay, so in pandas we have the two powerful data structures. Those are data series and data frame. Okay, so then how to use pandas step another without to use how to import. So how to import pandas, then how to use. Step by step we can learn any concept, how to use pandas. Okay, in pandas package, so we have two powerful data structures. So those are, what is the one is data series, data series and data frames. These are very important data structures to deal with the data sets. Data set and what active is obviously a terminal user. Okay, data series is nothing but single dimension 1D array. 1D array matadi, and okay, it can have and or it can store so any type of values. Any type of values means we can store any type of any data type of values, integer, float, strings, or anything. And its data frame is a 2D array. 2D array. It is in the form of rows and columns. Okay, that's it. Then how to create and how to create data sets. So data series అనేది ఒక సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అని ఎజెంట్ చేసుకోండి. సో simply by importing the pandas as PD. Pandas మనం PD కింద మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము, అది తెలుసు. Here PD act as a object of the pandas package. So we can perform any operation on PD object, PD, it will reflect on the pandas package. Okay, so simply how to create series. Here syntax PD, I mean panda object dot series methods. In series method we have the S is a capital, and in syntax we pass the data as a one parameter and index as another parameter. That's it. So as for syntax, PD dot so here data is nothing but list of values, list data. So 1 2 3 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇది ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో చూద్దాం. నేను వేరియబుల్ లెవెల్లో డైరెక్ట్ గా పాస్ చేస్తాను, జస్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. సార్ అక్కడ 1 2 3 అనేది డేటా అయింది, డేటా అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, రోస్ లో డేటా అయింది అంటే. సో ఇలా ఇక్కడ ఇలా ప్రింట్ అయింది. దీని ఇండెక్స్ 0 అంటే ఇండెక్స్. జనరల్ గా మన యాజ్ పర్ సింటాక్స్ ప్రకారం ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి, బట్ ఇండెక్స్ ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ గా అది 0 1 2 తీసుకుంటున్నాం, అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇండెక్స్ కావాలి, 0 1 2 వద్దు, బై డిఫాల్ట్ ఉన్నది నాకు వద్దు అనుకుంటే we can give the index like this. Index is equal to mention the index. మనకి 3 data values ఉన్నాయి కాబట్టి we can pass 3 index values also simply. So 0 1 2 ప్లేస్ లో ABC ఇలా ప్రింట్ చేస్తాము, డేటా వాల్యూస్ 1 2 3. అండ్ ఇక్కడ డేటా టైప్ ఏంటి int64, ఎందుకంటే అన్ని వాల్యూస్ డేటా వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఏమి int64. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని నేను పాయింట్ చేశాను అనుకోండి ఫ్లోట్ 64, ఎందుకంటే ఒక ఫ్లోట్ అన్న ఫ్లోట్ అయిపోతుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని నేను స్ట్రింగ్స్ వేసాను అనుకోండి, స్ట్రింగ్స్ కూడా పెట్టాను అనుకోండి పైథాన్ అని చెప్పేసి, ఇదేమవుతుందంటే సారీ ఇక్కడ మనం 4 ఇచ్చాం కదా, సో 4 ఇవ్వాలి, మనం 4 వాల్యూస్ 4 ఇవ్వాలి, అది ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. అన్ని ఇంటిజర్స్ అంటే int 64 అవుతుంది, ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అన్న ఫ్లోట్ 64 వాల్యూ డేటా టైప్ అవుతుంది. సో అన్ని కాంబినేషన్ అంటే ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ డేటా టైప్. ఓకే, మనకి ఎన్ని డేటా వాల్యూస్ ఇస్తే అన్ని ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. ఇట్స్ అబౌట్ డేటా సిరీస్. దీన్ని ఇలా డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేయకుండా కావాలంటే వేరియబుల్లో పాస్ చేసుకొని దాన్ని వేరియబుల్ కాల్ చేసుకున్నా వీ కెన్ గెట్. సో లేదంటే ఇలాగైనా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్ ఆఫ్ S1, సారీ S1, that's it. This is about creation of series. So because series can store the any type of values అని చెప్పాను కదా, and we can store the integers, floats and strings also, and I can also boolean also. Booleans కూడా మనం స్టోర్ చేయొచ్చు. Boolean is nothing but true value. True. Yeah, true and false also. సో దానికి ఇంకోటి మెన్షన్ కాబట్టి ఈ అనుకుంటా, ఈ ఓకే ఈ అండ్ ఎఫ్. సో మనం బులియన్ వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ అబౌట్ డేటా సిరీస్. క్లియర్ నా డేటా సిరీస్ వరకు? డేటా సిరీస్ ఓకే అయితే డేటా ఫ్రేమ్ చెప్తా. వింటున్నారు కదా క్లాస్? ఇది మీరు డేటా సైన్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఇక్కడ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే అక్కడ ఈజీగా అర్థం, అక్కడ మళ్ళీ డౌట్ రాదంతే, అందుకే చెప్తున్నాను. లేదంటే చెప్పాల్సిన పని లేదు, బట్ మీకు యూజ్ అవుతుందని నెక్స్ట్ వర్క్ షాప్ ఎక్కడ నేర్చుకుంటా యూజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. వరకు అర్థమైందా డేటా సిరీస్ వరకు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, సో డేటా సిరీస్ అయింది, డేటా ఫ్రేమ్ చెప్తాను. సో టు క్రియేట్ ద డేటా ఫ్రేమ్స్, సో ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు, నేను ఒక 6:45కి నేను లింక్ ఇచ్చేస్తాను, ఎందుకంటే 6:45కి మోస్ట్లీ నేను క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాను. సో నేను ఎగ్జామ్ లింక్ పెట్టే వరకు ఎంత అవైలబుల్గా ఉండండి. దట్స్ బెటర్ టు క్యాచ్ ద ఎగ్జామ్ లింక్. నేను ఇక్కడే పోస్ట్ చేస్తాను, అండ్ ఆల్సో టెలిగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ డేటా ఫ్రేమ్స్, సేమ్ లైక్ ద డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం డేటా ఫ్రేమ్స్ అనే మెథడ్ ఇచ్చేస్తాం. సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో సింటాక్స్ విల్ లైక్ pd dot data frame. Data frame లో ఫంక్షన్ లో d and f captain, and also as like data and index is com. Same syntax like data series and in above. So data frame create చేయాలంటే we can use two nested list. So already pd dot data frame. సో డేటా మనం డైరెక్ట్గా ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా పాస్ చేయొచ్చు యాజ్ అ విష్. సో నేను 1,3 ఆర్ 5,6 యాజ్ అ విష్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో నేను ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను. సో క్రియేటింగ్ ద డేటా ఫ్రేమ్ విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద D1. సో నాకు ఎర్రర్ ఏం రాలేదు కాబట్టి ఈ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయింది. సో డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం. సో D1 కాకుండా DF అని ఇద్దాం, డేటా ఫ్రేమ్ కాబట్టి DF. రైట్, ఓకే. సో నేను ఏమి ఇచ్చాను 1,356. 1,356 ఆర్ ద రో డేటా వాల్యూస్, బికాస్ నేను డేటా ఫ్రేమ్ ఏ ఫార్మాట్ ఉంటుందో చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. దీన్ని అక్కడ రాస్తాను, మీకు అంత మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో డేటా ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో దట్స్ ఇట్. మీరు ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్ ఎఫెక్ట్ ప్రింట్ అప్లై చేసినప్పుడు రాదు, డైరెక్ట్గా మీరు కాల్ చేస్తున్న మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్. ఇది డేటా ఫ్రేమ్ లుక్ పార్ట్. సో వీ కెన్ క్రియేట్స్ డేటా ఫ్రేమ్ విత్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆల్సో డిక్షనరీస్ డేటాను కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో దెన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ data frame creation using dictionary data. Dictionary data ని ఇన్పుట్ గా పాస్ చేసి కూడా మనం pandas క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఐ మీన్ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు.
dictionary data. Okay, input data. So then go for creating the dictionaries. So నేను dictionaries create చేస్తున్నాను. ఒక సింగిల్ డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, D1 అనే డిక్షనరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, హియర్ ద నేమ్ ఈస్ మై నేమ్ లైక్ కీ. సో నేమ్స్ లో మనం మన ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. అండ్ సో APSDC అండ్ పైథాన్. సో ఇవి నేమ్స్ లో ఇలా లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో name key can have the values Surya, APSDC and Python. That's it. And also we can use the values also. Values ని కూడా మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఇవ్వచ్చు. Some 500, 600 and 900. సో ఇలా ఇచ్చుకున్నాను వాల్యూస్. ఇది ఒక డిక్షనరీ, మనం తెలుసు కదా డిక్షనరీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము. సో this dictionary will be used as a data to the data frame function to create data frame. So data frame create చేయడానికి మనకు డేటా ఇచ్చేస్తాం కదా యాజ్ పర్ సింటాక్స్. ఈ డేటానే మనకి డిక్షనరీ అన్నమాట. డిక్షనరీ మనం డేటా కింద తీసేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. అందుకే నేను డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేషన్ యూజింగ్ డిక్షనరీ డేటా ఇన్పుట్ డేటా అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా డేటా ప్లేస్ లో D1 ఇచ్చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఒక డేటాని D1 ఇచ్చాం కదా, డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు D1 ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా ఇచ్చి సరిపోతుంది. ఇండెక్స్ మనం పాస్ చేయాలి. ఇండెక్స్ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 3 ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. సో 1 2 3 ఇచ్చుకోవచ్చు, కావాలంటే 1 2 3 ఇచ్చుకుందాం. 1, 2, 3. ఇండెక్స్ మన 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, సూర్య APSD 1 and 500, 600, 900 ఉన్నాయి కదా. సో లైక్ దట్ వీ కెన్ ప్రింట్. సో ఫస్ట్ నేను దీన్ని కామెంట్ లో పెడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఇండెక్స్ మనకు తెలుసు కాబట్టి ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి. చూసారా ఎలా ప్రింట్ అయిందో. నేమ్స్ వాల్యూస్ అనేవి 2 ఇవి కీస్ కాబట్టి ఇవి కాలమ్స్ కింద అప్లికేబుల్ అవుతాయి. సో ఈ సూర్య APSD Python 500, 600 those are values to the name and values keys. So those are printed in the rows data. And the keys can have the columns data and rows can store the rows data. I'm sorry, values can store the rows data. So keys ఏ స్టోర్ చేస్తున్నాయి, కాలమ్ డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాయి, వాల్యూస్ ఏమో రోస్ డేటాని స్టోర్ చేస్తాయి. సో ఇండెక్స్ యాజ్ యూజువల్. సో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అన్ని ఇండెక్స్ మనం పాస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇండెక్స్ మిస్ చేసిన వి గాట్ ఇండెక్స్ బౌండింగ్ ఎర్రర్, చాలా పెద్ద ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎర్రర్ ఏం కాదు, సింపుల్ గా లాస్ట్ లో చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది. సో షేప్ ఆఫ్ పాస్ వాల్యూస్ 3, 2 బట్ ఇండిసెస్ ఓన్లీ 3, 2. సో ఆ షేప్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. సో షేప్ మొత్తం చేంజ్ చేసిందంటే మన ఇండెక్స్ దగ్గర తేడా వచ్చింది, అది ఎర్రర్. దట్స్ ఇట్. సో డేటా ఫ్రేమ్ చూడండి, ఇది రోస్ డేటా మనం ఫామ్ చేయలేదు, జస్ట్ ఒక మన ఇన్పుట్ డేటా ఇస్తే డేటా ఫ్రేమ్ అనే ఫంక్షన్ ఎంత నీట్ గా ట్యాబ్లెట్ డేటాని జనరేట్ చేసింది. సో డేటా ఫ్రేమ్ చూసారు ఎంత నీట్ గా ఉందో. సో ఒక ఆర్డినెంట్ లైన్ గీసింది, ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అప్లై చేసింది, అండ్ ఈ కాలమ్స్ నేమ్స్ ఇచ్చింది, అండ్ డేటా రోస్ డేటాని కూడా చాలా వేలో టాబ్లర్ ఫార్మాట్ వేలో జనరేట్ చేసింది. దట్ ఈస్ ద పవర్ఫుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ది పాండాస్ డేటా ఫ్రేమ్. సో ఇప్పుడు ఇదంతా మనం క్రియేట్ చేసిన మన ఇన్పుట్ ఇస్తే అది క్రియేట్ చేసిన డేటా ఫ్రేమ్. ఇప్పుడు డేటా సెట్స్ ని ఆల్రెడీ క్రియేట్ డేటా సెట్స్ ని ఎలా .csv ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, అది ఎలా లోడ్ చేసుకుని రీడ్ చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ మన డేటా సిరీస్ ని డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేయడం చూసాము. దెన్ హౌ టు రీడ్ ద CSV ఫైల్. ఐ మీన్ CSV file is nothing but data sets. The data frame creation. Then next one is how to read data set file. Data sets or CSV files. .csv files. సో ఆల్రెడీ మీకు ఇందా చెప్పాను కదా, నిన్న చెప్పాను ఆల్రెడీ, మనం డేటాని ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చని.
I mean, we can access the data from top to bottom and bottom to top అని ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డేటా చెప్తాను. ఇక్కడ చేయొచ్చు. ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డేటా అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, డిఎఫ్ లో స్టోర్ చేస్తాము. సో డిఎఫ్ లో స్టోర్ అవుతుంది, ఇదంతా డిఎఫ్ లో స్టోర్ అయింది కదా. సో మనం డిఎఫ్ కాల్ చేసినప్పుడు అది ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డేటా ఫ్రేమ్ అందరికి డిఎఫ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. డిఎఫ్ మీద మనం ఏ ఫంక్షన్ వర్కౌట్ చేసినా ఈ డేటా ఈ టేబుల్ మీద వర్కౌట్ అవుతుంది, ఈ డేటా ఫ్రేమ్ మీద వర్కౌట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రోస్ కాలమ్ డేటా కదా. సో డిఎఫ్ డాట్ హెడ్ అని అనుకోనండి. సో హెడ్ ఆఫ్ 1 అనుకోనండి, ఓన్లీ ఫస్ట్ రో డేటా వస్తుంది. చూసారా, డిఎఫ్ డాట్ హెడ్ 1 నాకు ఫస్ట్ డేటా వస్తుంది. సో మన బాటమ్ రావాలనుకోండి, డిఎఫ్ డాట్ టైల్ ఆఫ్ 1 అని అనుకోనండి. సో లాస్ట్ డేటా వస్తుంది పైథాన్ 96. అంటే టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ ఇస్ హెడ్. అంటే మనం సపోజ్ ఈ డేటా ఫ్రేమ్స్ అనేవి కంటైన్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5000 ఎంప్లాయీస్ డేటా ఉందనుకోండి. 5000 ఎంప్లాయీ డేటా ఒక సింగిల్ స్క్రీన్ మీద చూడలేము కదా. సో అలాంటప్పుడు ఓన్లీ పార్ట్ టు పార్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. పార్ట్ టు పార్ట్ ఎగ్జామిన్ చేసినప్పుడు మనకి స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ సరిపోదు కాబట్టి ఓన్లీ పార్ట్ టు పార్ట్ వ్యూ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ద మెథడ్స్ సింప్లీ కాలింగ్ ద డిఎఫ్ data frame object dot head method for top to bottom approach, tile method for bottom to top approach. So to view the data from data frame, so in top to bottom. So to view the data from data frame, so bottom to top approach. That's it. సో ఇనిషియల్గా హెడ్ అనేది మనకి 5 రోస్ డేటా ఇస్తుంది. అది నేను సిఎస్ఎఫ్ రీడ్ చేసి చెప్తాను. సో ఈ మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఓకే, సో సిఎస్ఎఫ్ రీడ్ చేయడం చెప్పేస్తే నౌ ఇట్స్ పాండాస్లో మీకు సిఎస్ఎఫ్ రీడ్ చేయడం వస్తే సరిపోతుంది. దాన్ని ఎలా ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం అని చెప్పేస్తాను ఆల్రెడీ. నౌ సింప్లీ ఇంపోర్ట్ ద పాండాస్ యాజ్ పిడి. సో మనం సిఎస్ఎఫ్ రీడ్ చేయాలంటే మనం విత్ ఇన్ మన ఆన్లైన్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్లైన్ రీడ్ చేసుకోవాలంటే పాత్ అంతే ఇవ్వాలి. విత్ ఇన్ మన డైరెక్ట్లో ఓన్లీ మన డిక్షనరీ మన డైరెక్ట్లో రీడ్ చేసుకోవాలంటే ఆ డాట్ సిఎస్సి ఫైల్ విత్ ఇన్ ద అవర్ జూపిటర్ నోట్బుక్ డైరెక్టరీలో ఉండాలి. దెన్ ఎలా రీడ్ చేసుకోవాలంటే పిడి డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ సిఎస్వి. సో ఇక్కడ మనం సిఎస్వి ఇక్కడ మనకి ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి లేదా పాత్ ఇవ్వాలి. మనం అవుట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టరీ అయితే కనుక పాత్ ఇవ్వాలి, విత్ ఇన్ ద డైరెక్టరీ అయితే పాత్ ఇవ్వకూడదు. సింపుల్గా నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైల్ ఇవ్వాలి. సో నేమ్ ఆఫ్ ది సిఎస్సి ఫైల్ ఇవ్వాలి. సిఎస్సి ఫైల్ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను, అది నేను ప్రాక్టీస్ కింద డౌన్లోడ్ చేశాను. అది మీకు లింక్ పెడతాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని. ఆల్రెడీ నేను నా దగ్గర నా వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో ఆల్రెడీ ఉంది అది. సో సిఎస్సి ఫైల్ మీరు కరెంట్ ఎవరైనా నాతో పాటు ప్యారల్ చేసే వాళ్ళు కావాలంటే నేను ఆల్రెడీ డ్రైవ్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది దీనికి. సో ఇది ఎంప్లాయీ డేటా అన్నమాట. దీంట్లో ఎంప్లాయీస్ డేటా రోస్ అండ్ కాలమ్స్ డేటా ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సిఎస్సి ఫైల్ ఫార్మాట్. దాన్ని అలాగే డౌన్లోడ్ చేసుకుని మీ వర్కింగ్ డైరెక్టరీలో పేస్ట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ బి యాక్సెస్. సో పోస్ట్ చేస్తున్నాను చాట్ బాక్స్లో. ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డేటా నేను మళ్ళీ చెప్తానులే, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు అలాగే డేటా సెట్ లోడ్ చేస్తున్నాను కదా శిరీష, నేను ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డేటా చెప్తాను. సో దాన్ని క్లిక్ చేయండి. మీకు ఈ ఎంప్లాయీ డేటా డాట్ సిఎస్సి ఫైల్ ఉంది కదా, అది లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎంత ఉండదు, ఒక కేబీలోనే ఉంటుంది. సో వన్స్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత చెప్పండి ఎవరైతే చేస్తున్నారో, అప్పుడు నేను రీడ్ చేసి ఇస్తాను. ఆల్రెడీ లింక్ పోస్ట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నా డైరెక్ట్లో ఎక్కడ ఉందో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ఆల్రెడీ ఉంటుంది.
సో డౌన్లోడ్ చేశారు ఎవరన్నా చేస్తున్న వాళ్ళు అతను చెప్పేసుకుని వెళ్ళిపోయినా. సో నేను ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ డేటా ఎక్సెల్ షీట్ ఇక్కడ ఉంది. సో దీన్ని డౌన్లోడ్ చేశాను. సేమ్ ఆల్రెడీ నా నోట్బుక్ ఇక్కడ ఉంది కదా. సో నా డైరెక్ట్లో ఉంది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇది ఇచ్చేస్తాను, కాపీ చేసుకుని. సో ఈ సిఎస్సి ఫైల్ అక్కడ రీడ్ అవుతుంది. సో చేయకపోతే వీడియో అదే క్లాస్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా సిఎస్సి ఫైల్ రీడ్ అవ్వాలో. ఈ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి అక్కడ. సో నేమ్ ఆఫ్ ది సిఎస్సి ఫైల్ అన్నాను కదా. యా, సో డౌన్లోడ్ చేస్తే మీ డైరెక్ట్లో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఎక్స్టెన్షన్ వాట్ ఈస్ ద కామా సెపరేటెడ్ వాల్యూస్ ఇలా ఇవ్వాలి. సో ఇలా ఇస్తే ఇదంతా మొత్తం అక్కడ మాన్యువల్గా ఓపెన్ చేస్తుందండి. ఇదంతా ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది మాన్యువల్గా ఓపెన్ చేయాలి. ఇది ఎక్సెల్ షీట్ తో ఓపెన్ అవుతుంది కదా మనకి, ఎందుకంటే ఇట్స్ అనదర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎక్సెల్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఫార్మాట్. ఇది మాన్యువల్గా ఓపెన్ చేసి చూస్తాను. సేమ్ మాన్యువల్గా ఓపెన్ చేసింది నేను అక్కడ జూపిటర్ నోట్బుక్ లో లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాను. That is the concept. How to read the CSV file through the Jupyter Notebook by using the pandas package. సో చూసారా ఆల్రెడీ నాకు లోడ్ అయింది. నేను మాన్యువల్గా చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ అంతా కూడా ఎంప్లాయీస్ డేటా ఉంది. ఎంప్లాయీస్ డేటా ఎలా ఉంది, వాళ్ళ ఫస్ట్ నేమ్, సెకండ్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, సో వైట్ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ. సో డ్రాగ్ చేసి చూస్తున్నాను. సో డేటా సైంటిస్టులు అందరూ కూడా ఇలాంటి డేటా సెట్స్ డెవలప్ చేసుకుని వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇట్స్ ఫ్రీ డిఫైన్ డేటా సెట్. ఐ థింక్ 50,000 రికార్డ్స్, అంటే 50,000 ఎంప్లాయీస్ రికార్డ్స్ ఉంది. ఈ 50,000 ఎంప్లాయీ రికార్డ్స్ కూడా నేను జూపిటర్ నోట్బుక్ లో వ్యూ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరు కూడా. సో దిస్ ఈస్ ద కామా సెపరేట్ వాల్యూస్ డేటా సెట్ with 50,000 ఎంప్లాయీస్ డేటా. సో ఆల్ ద డేటా ఎలా ఉంటుంది, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ లో ఉంటుంది. సో ఆ రోస్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ నేమ్, వాళ్ళ సర్ నేమ్ అండ్ జెండర్, ఫోన్ నెంబర్, శాలరీస్, సో ఆల్ దోస్ లైక్ దిస్. తెలుసు కదా ఒక ఎంప్లాయీ ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఏముంటాయో. దట్స్ ఇట్. సో దాన్ని మనకి రీడ్ చేద్దాం. సో ఎప్పుడైతే pd డాట్ రీడ్ అండర్ స్కోర్ CSV ఇచ్చి సో ద ఫైల్ నేమ్ పారామీటర్ పాస్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ ద టైం. యా, డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని కాపీ చేసుకొని ఇలా ఫేస్ చేసుకోండి. మన జూపిటర్ నోట్బుక్ ఉంది కదా, మన ఫోల్డర్లో డైలీ చేస్తాం కదా. సో మన పైథాన్ వర్క్షాప్ అని ఫోల్డర్ పెట్టుకున్నాను, మీరు ఆ ఫోల్డర్ పెట్టుకుంటారు కదా. సో మీరు ఎక్కడైతే నోట్బుక్ ఉందో ఆ నోట్బుక్ దీని పోస్ట్ చేయండి. జనరల్గా మన డౌన్లోడ్లో ఉంటుంది కదా, డౌన్లోడ్లో కాపీ చేసి అది ఫేస్ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ నేమ్ కాపీ చేసుకోండి. మీరు ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చుకున్నారో ఆ నేమ్ ఇదే నేమ్ ఒకలేదు, ఏ నేమ్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. సింగిల్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, సింగిల్ నేమ్ ఆఫ్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇచ్చిన తర్వాత రీడ్ చేయండి. సో రీడ్ చేసిన తర్వాత చూడండి మొత్తం డేటా అంతా ఇక్కడ వ్యూ అవుతుంది. సరే, మొత్తం అక్కడ ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఇక్కడ వ్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మొత్తం చూపించదు, మధ్యలో డాట్ పడేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది అంత విజువలైజేషన్ చూపించలేదు. 50,000 ఒకేసారి రికార్డ్ చూపించలేదు, బట్ ద డైమెన్షన్ చెప్తుంది. సో ఎన్ని ఉన్నాయి, సో 50,000 rows into 37 columns. ఓకే, ఎన్ని rows ఉన్నాయి, 50,000 rows ఉన్నాయి, 37 columns. వాట్ ఇట్ నా 37 columns ఏంటి, వాళ్ళ నేమ్, వాళ్ళ ఎంప్లాయీ ఐడి, సర్ నేమ్, జెండర్, ఈమెయిల్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్, సాలరీస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఎంప్లాయీస్ డేటా ఉన్న అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు కిందకి డ్రాగ్ చేస్తే నేమ్స్ కాలమ్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి. ఇలా డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. యా, ఫోన్ నెంబర్, ప్లేస్ నేమ్, కంట్రీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మీరు మాన్యువల్గా ఓపెన్ చేస్తే కూడా కనపడుతుంది. సో ఎంతమందికి ఇలా లోడ్ అయింది చేస్తున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా. ఆల్రెడీ మీరు లింక్ క్లిక్ చేశారు కదా, అది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత దాన్ని కాపీ చేసుకొని మన నోట్బుక్ ఫోల్డర్ దగ్గర కాపీ చేసుకోండి. సో ఆ ఫైల్ నేమ్ కాపీ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ 2 స్టేట్మెంట్ రాసి రన్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. ఏం లేదు, ఆ ఫైల్ నేమ్ మనకి రీడ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. రీడ్ అవ్వడానికి అది విత్ మన డైరెక్టరీ ఉంటే పాత్ ఇవ్వాల్సిన పని ఉండదు, అందుకే మనం డైరెక్ట్లో కాపీ చేసుకుంటున్నాం. సో దానికి ఇచ్చే నేమ్ ఏంటి, రీడ్ CSV ఫైల్. అంటే రీడ్
data sets which is in the format of CSV file. ఎందుకంటే డేటా సెట్స్ అన్ని కూడా .csv ఫైల్స్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. దాన్ని ఇక్కడ ఎలా రీడ్ చేసుకుని ఎలా వ్యూ చేయాలి, ఎలా మాడిఫై చేయాలి చెప్పాను కదా. డేటా మ్యానిపులేషన్, డేటా అనాలిసిస్, డేటా క్లీనింగ్ అని. సో అలాంటి అప్డేషన్స్ అన్ని కూడా ఇలా డేటాను ముందు జూపిటర్ నోట్బుక్ లోకి అప్లోడ్ చేసుకుని చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది అందర్ డేటా సెట్స్ అంతా కూడా జూపిటర్ నోట్బుక్ యూస్ చేస్తారు. బికాస్ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఇస్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఎడిటర్ ఫర్ డేటా సైన్స్ ప్యాకేజెస్. వచ్చిందా ఎవరికైనా ఒక్కరికైనా వచ్చిందా ఇలాగా? అట్లీస్ట్ 1 పర్సన్ ఇలా లోడ్ అయితే నేను నెక్స్ట్ రాలేదా? ఎక్కడ ఆగారు మీరు? ఈజీనే కదా, నేను లింక్ ఇచ్చాను, దాన్ని క్లిక్ చేస్తారు, ఓపెన్ అవుద్ది, డౌన్లోడ్ చేస్తారు. డౌన్లోడ్ అయిన దాన్ని మీరు కాపీ చేసుకొని మీరు డైరెక్ట్లో ఉన్నదే పేస్ట్ చేస్తారు, ఫైల్ నేమ్ కాపీ చేసుకుంటారు. సో కమ్ బ్యాక్ వచ్చి జూపిటర్ నోట్బుక్కి 2 స్టేట్మెంట్స్ రాస్తారు, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. మీరు ఇది మాత్రం ఇవ్వాలి, .csv ఫైల్ ఫార్మాట్ ఇవ్వాలి. సో కాపింగ్ అంటే ఏముంది? సో డౌన్లోడ్ అయితే నీకు ఎక్కడ ఉంటుంది? డౌన్లోడ్స్లో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ అనుకోండి, ఇక్కడ కాపీ చేస్తారు. సో నేను మన ఎక్కడ నోట్బుక్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది, నాది ఇక్కడ ఉంది, ఇలా ఓపెన్ చేసుకుంటాను, ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను. ఇది ఈజీ థింగ్ కదా. ఫైల్ నేను కాపీ చేస్తాను. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ డేటా సెట్స్ని ఎలా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాం? సో ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్ట్ ఇన్ ద డేటా నేను చెప్పాను కదా, ఎంతమంది అర్థం కాలేదన్నారు. ఇప్పుడు దీన్ని అప్లై చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ డేటా సెట్ అంతా కూడా దేనికి రీడ్ అవుతుందంటే డేటా ఫ్రేమ్ ఒక డిఎఫ్ లో పంపిస్తాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా డిఎఫ్ మీద వర్క్ వచ్చేస్తే ఇన్స్పెక్టింగ్ వర్క్ అవుతుంది. సో ఇన్స్పెక్టింగ్ డేటా చెప్పేస్తే పాండాస్ మోస్ట్లీ వీటి మీద ఉంటుంది, అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన పని ఉండదు. తర్వాత మ్యాట్ప్లాట్లో చెప్తారు. సో ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డేటా చెప్తే పాండాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డేటా. So how to inspecting the particular data with methods using the head and tails, head and tail methods. Okay, so how to inspect? To read the data from top నుంచి బై డిఫాల్ట్ గా హెడ్ అనేది ఫస్ట్ 5 rows ఇస్తుంది అన్నమాట. సో డేటా అంతా ఎక్కడ రీడ్ అయ్యింది? ఇప్పుడు డిఎఫ్ అనే వేరియబుల్ లోకి రీడ్ అయ్యింది. So simply calling the df dot ఎందుకు ఇస్తుందంటే, సో దిస్ ఎంప్లాయీ డేటా అంతా కూడా ఎందులో లోడ్ అవుతుంది? ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ లో లోడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ వేరియబుల్ డాట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ హియర్? హెడ్ ఆఫ్. హెడ్ కి మనం ఏ పారామీటర్ ఇవ్వకపోతే బై డిఫాల్ట్ గా ఫస్ట్ 5 rows ఇస్తుంది. కావాలని చూడండి, మన కాలమ్స్ ఇది సెపరేట్ చేయదు, ఓన్లీ రోస్ మాత్రమే, రోస్ డేటానే. కాలమ్స్ మాత్రం 37 వచ్చేస్తాయి. సో మనం ప్రీవియస్ గా ముందు ఏం చూసాము? 50,000 rows into 37 కాలమ్స్ చూసాం కదా. సో ఇది ఎంతంటే 50,000 rows into 37 కాలమ్స్ కదా. సో మనకి ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ కాల్ చేస్తే ఎన్ని రోస్ వస్తాయి? 5 rows వస్తాయి. చూద్దాం సరే. ఫస్ట్ 5 rows వచ్చినాయి. 5 rows అంటే 37 కాలమ్స్. కాలమ్స్ నేను డిస్టర్బ్ చేయదు, ఓన్లీ రోస్ డేటా మాత్రమే. ఎందుకంటే మన కాలమ్స్ అన్ని చూడాలి కదా. రోస్ విత్ కాలమ్స్ అనే డేటా మనం వ్యూ చేయాలి కాబట్టి we can call the head method to view only first 5 rows. మనకు కావాలంటే పెంచుకోవాలంటే సపోజ్ ఫస్ట్ 15 రావాలనుకోండి, 15 పంపించు అంటే 15 వస్తాయి. ఏ పారామీటర్ ఇవ్వద్ది కనుక బయటకు 5 ఇస్తుంది. తర్వాత మీరు పారామీటర్ మెన్షన్ చేస్తే ఆ రేంజ్ వరకు వస్తుంది, 15 rows వచ్చింది. సో 15 కాదు నేను 50 చూడగలను అంటే, సో వీ క్యాన్ మెన్షన్ 50. ఫస్ట్ 50 టాప్ టు బాటమ్, పై నుంచి కిందకి అంటే 0 నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. 0 to 50 వరకు వస్తాయి, అంటే 49 వరకు వస్తాయి అనమాట. 0 to 49 అంటే 50 వస్తాయి. సో ఇలా డ్రాగ్ చేయండి. 50 ఇచ్చాను కాబట్టి 50 rows వస్తాయి. చూసారా, 50 rows 37 కాలమ్స్ వచ్చాయి. సో మీకు ఇలా వచ్చిందా? హెడ్ తీసేస్తే జస్ట్ మనం వ్యూ చేయడం మాట, ఇన్స్పెక్టింగ్ ద డేటా. ఏ పారామీటర్ అయిపోతే కనుక సింప్లీ ఫస్ట్ 5 వస్తాయి. సో నోట్ బై డిఫాల్ట్లీ, సో head method gives
ఫస్ట్ 5 rows ఓన్లీ, ఫస్ట్ 5 rows. ఓకే, ఓన్లీ ఫస్ట్ 5 rows మాత్రమే ఇట్ కెన్ జనరేట్. సో మనకి ఎన్ని rows కావాలంటే అన్ని rows మనం we can give the and also get rows of data. So we can give the any number of data up to 5000. మీరు సపోజ్ ఒక 500 కావాలనుకోండి, ఒక 5000 కావాలనుకోండి, 5000 rows వస్తుంది. 50,000 లో ఓన్లీ 5000 ఇది వస్తుంది. అది 5000 rows వచ్చిందా హెడ్. సో హెడ్ అయిపోతే టైల్స్ చూద్దాం. ఈసారి బాటమ్ టు టాప్. సో హెడ్ వచ్చింది కాబట్టి సో టైల్ మెథడ్, ఇందాక ఇన్స్పెక్టింగ్ డేటా అర్థం కలదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో టైల్ ఆఫ్ ఒక 10 అనుకుందాం, అంటే ఇక్కడ నుంచి రివర్స్లో వస్తాయి మరోసారి, అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది ఇలా బాటమ్ టు టాప్ వస్తుంది. అంటే లైక్ 49,000 నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ అంటే డేటా అంతా 50,000 కదా చూడండి. ఓకేనా, 49,009 నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. 999 నుంచి 98, 97, 96, 94, 90 అప్ టు 10 కాబట్టి 90 వరకు వస్తుంది. ఇట్స్ బాటమ్ టు టాప్. సింపుల్ మెథడ్స్. మీకు డేటా ఫ్రేమ్ సరి క్రియేట్ అవ్వలేదమ్మా. చూడండి డేటా ఫ్రేమ్ ఫస్ట్ ఫీచర్ చూడండి ఫస్ట్. సో మీకు ఎర్రర్ ఎందుకు వస్తుందంటే మీరు డేటా ఫ్రేమ్ కరెక్ట్గా రీడ్ చేయాలి. అంటే ఇది సరిగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఇది లోడ్ అవుతేనే మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఫస్ట్ ఈ ఎక్సెల్ షీట్ అంతా కూడా డేటా ఫ్రేమ్లో కరెక్ట్గా లోడ్ అవ్వాలి. అప్పుడు మనకి హెడ్ టైల్స్ మెథడ్స్ వస్తాయి. అంటే నీకు ఎక్సెల్ షీట్ డాట్ సిఎస్ పర్ఫెక్ట్గా లోడ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్, యువర్ ఎర్రర్. శిరీష ప్లీజ్ చెక్ దీస్ 2 స్టేట్మెంట్స్. ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్ మళ్ళీ చెక్ చేసుకో, అప్పుడు కరెక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. బికాస్ హెడ్ మెథడ్ అనేది అట్రిబ్యూట్ ఉంది, అట్రిబ్యూట్ లేకుండా ఉండదు. ఓకే ఓకే, లాస్ట్లో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేద్ది, కానీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేదంటే నీ కోడ్ అక్కడ పోస్ట్ చేయి చాట్ బాక్స్లో, నువ్వు ఎలా రాస్తావో చెప్తా. ఓకే, హెడ్ టైల్ మెథడ్స్ ఇది. So and we can also perform some counting, means, standard deviation, max and percentile of the data sets by using the describe. So describe method. So describe method in this అంటే to perform counting, mean, so standard deviation, STD into standard deviation, min value of the data set, max value of the data set, and the percentile. Percentile అంటే మొత్తం అన్నిటిని కూడా పర్సెంటేజ్ చేస్తుంది. Percentile of the data sets. ఓకే, సో ఆల్రెడీ డేటా అంతా కూడా ఏ వేరియబుల్లో ఉంది, డిఎఫ్లో ఉంది కాబట్టి డిఎఫ్ డాట్ డిస్క్రైబ్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఏం పారామీటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ డిస్క్రైబ్ ద all those operations, mathematical operation, counting, mean, standard deviation, min, max and percentile of the data sets. చూడండి ఇట్స్ కౌంటర్ అండ్ ఆల్సో mean, standard deviation and 50%, 20%, 70% మ్యాక్స్ వాల్యూస్. సో ఈ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి వాళ్ళ డేటా సైన్స్ యూజ్ అవుతాయి. బట్ ఇవి వాళ్ళు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే తెలియదు నాకు. బట్ ఈ డిస్క్రైబ్ మెథడ్ కెన్ యూస్ టు పెర్ఫార్మ్ లైక్ దిస్, to perform these operations. సో మీకు అందరికీ ఎర్రర్ వస్తుందా, హౌ టు యాక్సెస్ ద మిడిల్ డేటానా? సో హౌ టు యాక్సెస్ ద మిడిల్ డేటా అనేది అది స్లైసింగ్ చెక్ చెప్తాను. రైట్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మనం స్లైసింగ్ చేసి మన డేటాని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో Vardhan is asking about how to access the middle data. Yeah, the slicing, perform the slicing. I can
slicing the data, we can use the column name to extract data. So particular data రావాలంటే మనం కాలమ్ నేమ్ వేసేసుకొని గెట్ చేసి అనమాట. సో ఎలా యూస్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాలమ్ నేమ్స్ ఏంటి? ఈఎంపీఐడి, ఏజ్ ఇన్ ఇయర్స్, ఓకే ఇవి కాదు, నాకు ఆల్రెడీ ఇది జనరేట్ అయింది కదా. ఓకే, ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్ ప్రిఫిక్స్, ఫస్ట్ నేమ్, మిడిల్ ఇనిషియల్, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, జెండర్. సో ఈ కాలమ్స్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వీటి బట్టి మనం స్లైసింగ్ పెట్టవచ్చు. So slicing on data sets. Okay. So what is the data frame variable is df, and we can call only emp. Same అక్కడ ఎలా ఉన్నా అలా ఇవ్వాలి, కాలమ్ నేమ్ ఎలా ఉందో అలా ఇవ్వాలి, అండ్ సాలరీ. సో ఓన్లీ నాకు ఈ డేటా మాత్రమే కావాలి అంతే. ఓకే, నాకు ఓన్లీ కాలమ్ డేటా, ఓన్లీ నాకు 37 కాలమ్స్ లో నాకు ఓన్లీ ఈఎంపీ ఎంప్లాయీ ఐడి, శాలరీ డేటా మాత్రమే రావాలంటే యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద బై కాలింగ్ ద కాలమ్స్ నేమ్స్. ఓన్లీ నాకు అది కూడా వద్దు, ఎంప్లాయీస్ కావాలంటే ఎంప్లాయీ డేటా వస్తుంది. ఏ కాలమ్స్ కావాలన్నా ఆ కాలమ్స్ వైపు మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ బై మెన్షనింగ్ ద కాలమ్ నేమ్స్, బై కాలింగ్ ద కాలమ్ నేమ్స్ కాల్ చేసి మనం గెట్ చేయొచ్చు అనమాట మన అవర్ రిక్వైర్డ్ డేటా. ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్లైసింగ్, కాలమ్స్ నేమ్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకెలా మనం చేయొచ్చు అంటే we can use the slicing like this 0 to 5 అని అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో 0 to 5 వచ్చింది. నాకు అలా కాకుండా సో 50 to 500, okay 50 to 100 అనుకోండి. So wait, it will get. So I think you got the answer for your question. So we can also access the particular data or middle data by performing the slicing or by mentioning the index values. So 15 నుంచి 500 అంటే middle data నే కదా. That is the answer for your question, Vardhan. So by mentioning by calling the level, by calling the middle index values. Okay, clear now? So 0 to or లేకపోతే 5,000 నుంచి నాకు 10,000 మధ్యలో రావాలంటే that's it. Only 5,000 and 10,000 మధ్యలో వస్తుంది. So slicing and data sets is a very useful concept. Okay, now వచ్చిందా మీకు కూడా స్లైసింగ్ డేటా సెట్స్? ఓకే, now next performing the two important concepts రెండు ఉన్నాయి. కాలమ్ ని డ్రాప్ చేయొచ్చు, అంటే కొన్ని కాలమ్స్ మనం వ్యూ చేసినప్పుడు కొన్ని కాలమ్స్ మనకు కనిపించకూడదు. వీ కెన్ డ్రాప్ ద కాలమ్ పర్మనెంట్లీ ఆర్ టెంపరీగా కాల్ చేస్తుంటే మనం వ్యూ చేసిన మాత్రం కనిపించదు, మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేస్తే మళ్ళీ కాలమ్ మళ్ళీ ప్లేస్ అవుతుంది. అంటే కాలమ్స్ హైడ్ చేస్తామంటే వ్యూ చేస్తాం అంటే 37 కాలమ్స్ వ్యూ చేయడం కష్టం కదా, నాకు అన్ని కాలమ్స్ కాదు ఓన్లీ పర్టికులర్ కాలమ్స్ కనిపించాలి. ఆ కాలం నాకు డిజిబుల్ అయిపోవాలి వ్యూ చేసేటప్పుడు. ఆ కాలం నేను వ్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు చూడవలసిన అవసరం లేదు అనుకుంటే విజిబిలిటీలో we can drop the temporarily and view the data, and also we can rename the index names also. Okay, two concepts here. Drop the column name, drop the column. These two concepts we can cover all the bases about pandas package. So you can drop the column name by using the pd.drop. Then method ఏంటంటే pd.drop. So ఈ ఫంక్షన్ ఇస్తాం మనం. సో how to drop like this, df.drop. సో కాలమ్స్ అన్ని కూడా మనం కాలమ్స్ అని ఇస్తాం కదా, కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు ఏ కాలం మనకు కనిపించకూడదు ఆ కాలం నేను వాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వ్యూ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్గా వ్యూ చేసినప్పుడు ఏం రాలేదు, నాకు
ఏమొస్తుంది, స్టార్టింగ్ నాకు ఎంప్లాయ్ ఐడి కనిపిస్తుంది, నాకు ఎంప్లాయ్ ఐడీస్ అన్ని తెలుసు నాకు. సో నో నీడ్ టు యూజ్ ద ఎంప్లాయ్ ఐడి. I can drop the employee ID by passing simply EMP ID like this. Employee ID నాకు కనిపించదు. చూసారా, ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇస్ జంప్, పక్కన జంప్ అయిపోయింది. స్టార్టింగ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ప్లేస్ లో నేమ్ ప్రిఫిక్స్, నాకు ఈ నేమ్ ప్రిఫిక్స్ కూడా కనిపించకూడదు, అది కూడా జంప్ చేసేయాలి. దెన్ జస్ట్ టెంపరీ మాట, కంప్లీట్ గా డిలీట్ అవ్వదు, జస్ట్ టెంపరీగా డిలీట్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ నేమ్ కూడా నాకు కనిపించకూడదు. సో ఏ కాలమ్ డ్రాప్ చేయాలని ఆ కాలమ్ ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. So we can drop the some columns and we can view the another data. That is about dropping, and also sort the values. Sorting కూడా జరగచ్చు. Sort the values. Values కూడా sort చేయొచ్చు by using sort method. అలా చెప్పుకుంటే చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. We can have the lot of methods. అవన్నీ మీరు డేటా సైన్స్ అనే వర్క్షాప్ లో బాగా నేర్చుకుంటారు. ఇవి జస్ట్ బేసిక్ మెథడ్స్. సో ఓన్లీ సాలరీస్ అని షార్ట్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సాలరీస్ అని ఎలా ఉన్నాయి, సాలరీస్ అనే కాలం చూద్దాం. సాలరీస్ అనే కాలం ఎక్కడ ఉంది, ఓకే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇవి షార్ట్ అవుట్ చేద్దాం. సో డేటా సైంటిస్ట్ వర్క్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్, చాలా టఫ్ వర్క్ ఇది. ఎందుకంటే బిగ్ డేటా సైన్స్ వర్క్ చేసినప్పుడు చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, డేటా సెట్స్ ని చూద్దాం. సో చూడండి, ఇందాక ఒకలా ఉంది, ఇప్పుడు శాలరీ అనేది షార్ట్ అవుట్ అవుతుంది. వెర్ ఇస్ ద శాలరీ? యా, బేస్డ్ ఆన్ ద శాలరీస్ యూ కెన్ షార్ట్ అవుట్ ద నేమ్స్, ఐ థింక్. ఎస్. సో శాలరీ బేసిస్ కొని షార్ట్ అవుట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో అందుకే డేటా సెట్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది, వాల్యూస్ అనేది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద శాలరీస్ ఇట్ షార్ట్ అవుట్ ద నేమ్స్. ఇది చూసారా, ఎంప్లాయ్ ఐడి పైకి వచ్చింది. సో అంటే ఇది వీడికి ఎక్కువ శాలరీ వస్తుంది అన్నమాట. సో అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్ ఐడీస్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్ ఐడి బేసిస్ కన్నా మనం షార్ట్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో df డాట్ షార్ట్ అండర్ స్కోర్ అండ్ వాల్యూస్ బేస్డ్ ఆన్ ద శాలరీ కాలం చేసాము. ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ ఐడి మీద కూడా బేస్ చేసుకున్నా కూడా మనం చేయొచ్చు. సో ఎంప్లాయ్ ఐడి, సో వీటి బేసిస్ కొని వీటి టాప్ లోకి వచ్చారు అన్నమాట. దట్స్ బేస్డ్ ఆన్ శాలరీ, అంటే శాలరీ అయితే ఒక లిస్ట్ వస్తుంది, అండ్ ఎంప్లాయ్ ఐడి కనుక డేటా సెట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే రోజ్ డేటా పైకి కిందకి చేంజ్ అవుతాయి, వాళ్ళ నేమ్స్ అనేవి షార్ట్ అవుట్ అవుతాయి. ఇది డ్రాపింగ్ చేయడం, ఇది షార్ట్ అవుట్ చేయడం. సో నెక్స్ట్ ఇస్ రీనేమింగ్, ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్. అది అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ విత్ సింగిల్ ఒక్క స్క్రిప్ట్ లోనే మొత్తం చెప్పేస్తాను. వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ డేటా విజువలైజేషన్ యూజ్ అవుతుంది. అది జస్ట్ 15 minutes లో నేను ఫినిష్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ పెడతాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈస్ ఫర్ రీనేమింగ్ ద కాలమ్. Rename and means change of index name. So index names మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ మనం df తెలుసు కదా, df డాట్ రీనేమ్. సో రీనేమ్ చేస్తున్నాం. సో కాలమ్స్ నేమ్స్ మనం రీనేమ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. సో కాలమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో ఎలా రీనేమ్ చేస్తాము, ఆ వాల్యూ ఇచ్చి ఆ తర్వాత వేయాలి, సారీ ఈక్వల్ టు ఇవ్వాలి. సో ఎంప్లాయ్ ఐడి నేను చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎంప్లాయ్ ఐడి మన ఇనిషియల్గా ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంది కదా, సో ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈక్వల్ టు కాదు, కాలమ్ ఇస్తే మై ఐడిని ఇస్తాను. సో మై ఐడిని చేంజ్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, శాలరీ ఉంది కదా, శాలరీ అనే దాన్ని నేను ఎలా చేంజ్ చేస్తానంటే, క్రెడిట్ అని పెడతాను. సో క్రెడిట్. ఓకే, మళ్ళీ నేను ఈమెయిల్ ఉంది కదా, ఈమెయిల్ని జీమెయిల్ చేస్తాను. సో ఈమెయిల్ ఎలా ఉంది, ఈమెయిల్ ఎలా ఉంది, దాన్ని నేను జీమెయిల్ చేస్తాను. కాలమ్ నేమ్స్ అక్కడ ఎలా ఉన్నాయి అలా ఇవ్వాలి. న్యూ నేమ్స్ మన ఇష్టం ఎలా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ అక్కడ ఉన్న 5 నేమ్స్ క్యాస్ట్ ఇస్తేనే
అది రీనేమ్ అనేది పెర్ఫామ్ అవుతుంది. చూద్దాం రీనేమ్ అయింది వచ్చింది. సో ఇట్స్ ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. సో సారీ, ఇట్స్ like with so this is the చూసారా ఎంప్లాయిడ్ ఏమైంది, మై ఐడి అయింది. అండ్ చూడండి ఈమెయిల్ ఏమో జీమెయిల్ అయింది. శాలరీని క్రెడిట్ చేశాను కదా, అది కూడా చూపిస్తాను. సాలరీ అనేది లాస్ట్ లో ఉంది అనుకుంటా, మిడిల్ ఎక్కడ ఉంది, చేంజ్ అయింది అది. బట్ శాలరీ కనిపించట్లేదు. బట్ నేనేమైతే అవుతుంది ఇస్తుంది, అది శాలరీ మిడిల్లో ఉంది అనుకుంటా, ఇది రీచ్ చేయట్లేదు. బట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి అండ్ చేంజ్ అయింది కదా, జీమెయిల్ చేంజ్ అయింది. సింపుల్ గా కాలం నేమ్స్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద rename function is using to change the column names. అంటే డేటా సెట్ లో నేమ్స్ కలిసి మిస్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యానిపులేషన్. చెప్పాను కదా. సో ఎవరి కాలం నేమ్స్ చేంజ్ అయినా సరే సింపుల్ గా ఎంటైర్ కాలం నేమ్స్ అన్ని ఒకేసారి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మాన్యువల్ గా చేంజ్ చేయడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ థింగ్. ఇలా ఎంటైర్ ఒకేసారి కాలం నేమ్స్ అనేవి డేటా సెట్ లో మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు సింగిల్ ఫంక్షన్ లో. ఒక్క ఎగ్జిక్యూషన్ లో పర్మనెంట్ గా అంత స్టోర్ అయిపోతుంది. స్టోర్ అయిన డేటాబేస్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, అప్డేషన్ అంతా కూడా మీరు ఇక్కడ ఉంది కదా దీని మీద అప్లికేబుల్ అవుతుంది. సో దీన్ని స్టోర్ చేసుకొని మళ్ళీ డేటాబేస్ లో డంప్ చేస్తాం. అప్డేటెడ్ డేటాబేస్ డేటా సెట్, ఈ డేటా సెట్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ మన వెబ్సైట్ కంపెనీ వెబ్సైట్ లో డంప్ చేస్తాము. అప్డేట్ డేటా అనేది వెబ్సైట్ లో వ్యూ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్. క్లియర్ నా? ఓకేనా? స్టార్ట్ విత్ మ్యాట్ప్లాట్లీ. మ్యాట్ప్లాట్లీ ఒక 10 minutes లో చెప్పేస్తాను. అది పెద్ద యూజ్ ఉండదు, సింపుల్గా చెప్పేస్తాను. అది మీరు ఎక్కడ చూస్తే వచ్చేస్తుంది, ఎందుకంటే పెద్ద కష్టమేం కాదు. మ్యాట్ప్లాట్లీ జస్ట్ ఫంక్షన్స్ అంతే. మ్యాట్ప్లాట్లీ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, సో మనకి 6:43 అయింది కదా. సో 10 minutes అంటే 5 minutes లో అయిపోతుంది. 5 or 10 minutes లో చెప్పేయచ్చు ఈజీగా. సో నేను ఎగ్జాక్ట్ 10కి ఇచ్చేస్తాను, 7కి ఇచ్చేస్తాను లింక్. మీరు 7:30 వరకు రాసచ్చు. ఫామ్లో వస్తుంది కాబట్టి వెంటనే సబ్మిట్ చేస్తాను నేను. So what is Matplotlib? Matplotlib is it for? So in this system, it's a plotting library. Okay. It's a plotting library. It's a plotting library. So use it for 2D graphics. 2D graphics system, mostly 2D graphics. It is in Python programming. In Python programming to represent data. To represent the complex data. So కాంప్లికేబుల్గా ఉన్న డేటాని 2D గ్రాఫిక్స్లో బీట్ చేసి సో ఈజీగా అండర్స్టాండబుల్ వేలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంతే. సో నర్సరీ పైథాన్ స్క్రిప్ట్స్. యా, సో వాట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ ఇసే చెప్పింది కదా, టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్స్ కొంచెం చెక్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో వీ కెన్ యూజ్ ద వేరియస్ ప్లాట్స్. ఆల్రెడీ మన ప్లాట్స్ గురించి చెప్పాను కదా. సో ఏమేమి ప్లాట్స్ ఉంటాయి, నార్మల్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి అండ్ పై చార్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకేముంటాయి, బార్ గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, ఇంకా ఏరియా ప్లాట్స్ ఉంటాయి, ఏరియా గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, ఇంకా స్కాటర్ ప్లాట్స్ ఉంటాయి.
ఇంకా హిస్టోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ నేను చెప్పినవే, ఇవే నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాను అంతే. సో దెన్ హౌ టు generate a plot, how to generate a normal plot. సో నార్మల్ ప్లాట్ ఎలా గివ్ చేస్తాము, ఇట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీ. సో ఇట్స్ ప్రీ డిఫైన్డ్ లైబ్రరీ, యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ అండ్ యూటిలైజ్. సో ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటామంటే ఫ్రమ్ మ్యాట్ప్లాట్లిబ్. సో మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ నుంచి సో ఇంపోర్ట్ plot py-plot. on plots చేయాలంటే వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ py-plot as plt. సో దీన్ని చూడండి, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి మొత్తం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవట్లేదు, నేను ఓన్లీ ప్లాట్స్ మాత్రమే డ్రా చేయడం కాబట్టి py-plot ఫంక్షన్ ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను, plt కింద ఇంపోర్ట్ చేస్తాను. అంటే plt ని కాల్ చేస్తే py-plot ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ప్లాట్స్ అనేది డ్రా చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్లాటింగ్ ఫర్ canvas is nothing but our graph. సో ఈ డేటా పాయింట్స్ ఎలా ఇస్తామంటే ఫర్ x1 అనుకుందాం. సో నేను ముందు ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్తాను 1 2 3. x1 ఫర్ x coordinate points, y1 is y coordinate points. సో ఇలా ఇస్తాను ఇనిషియల్ గా, లేదంటే 4 5 1 ఇలా ఇర్రెలెవెంట్ గా ఇస్తే ప్లాట్ కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో దీని ప్లాట్ ఎలా డ్రా చేస్తాం, బై యూజింగ్ దిస్ ఇన్పుట్ డేటా పాయింట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ హియర్, plt అనేది py-plot ఫంక్షన్ కి ఎలియాస్ కింద వర్కౌట్ అవుతుంది. సో plt డాట్ ప్లాట్. సో ప్లాట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్. సో x1 y1 డైరెక్ట్ ఇచ్చిన సరిపోతుంది. సారీ, x1 y1 డైరెక్ట్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదా. సో ఇప్పుడు మనం సో ఇంటర్నల్ గా ప్లాట్ అనేది డ్రా అయింది, బట్ ఆ ప్లాట్ అనేది ఇక్కడ వ్యూ చేయాలంటే టు వ్యూ ద ప్లాట్ అలాంటి మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ బిల్డింగ్ ద పాయింట్ క్యాష్, దిస్ మే టేక్ ఏ మూమెంట్, కొంచెం టైం పడుతుంది వ్యూ చేయడం వల్ల. సో మనం వెంటనే రావాలంటే టు వ్యూ ద ప్లాట్ మనం వ్యూ చేయాలంటే సింపుల్ గా ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, మనం వెంటనే వ్యూ అవ్వాలంటే py-plot. సో ఈజీగా వెంటనే ఫ్లో అవుతుంది. సో సరే, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమని 1 2 3, ఇది 1 2 3 టచ్ చేస్తూ, అండ్ వై కోఆర్డినేట్ లో 4 5 1 4 5 అండ్ 1 టచ్ చేస్తుంది. సరే, ఇది 4 5 1 అంటే 1 డిగ్రీ. సో అది ఒక నార్మల్ ప్లాట్ గీస్తున్నారు. ఇదంతా 2D గ్రాఫిక్స్. అంటే మన ఒక డేటా పాయింట్స్ ని మనం గ్రాఫిక్ గా రిఫర్ చేయాలనుకోండి, అంటే మన గ్రాఫ్ ఈ పాయింట్స్ టచ్ చేస్తూ వెళ్తుందని చెప్పడానికి మనం ఈ ప్లాట్ ఫంక్షన్ ఇస్తే మనకు 2D ప్లాట్ కూడా ఇసేసి. ఓకే, సో దీన్నే మనం ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో దీని యాక్షన్ అంటే మనం ఇంకా కలర్ఫుల్ గా, ఇంకా మీనింగ్ఫుల్ గా చేయాలంటే, సో ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే నార్మల్ ఒక డేటా ప్లాట్స్ కనిపిస్తుంది. దీనికి ఒక మీనింగ్ఫుల్ ఇవ్వాలనుకుంటే దీనికి ఒక టైటిల్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. సింప్లీ plt డాట్ టైటిల్. సో టైటిల్ ఇచ్చుకుంటా ఉంటే దిస్ ఈజ్ అబౌట్, we can write the exam in mobile also. This is about normal plot. Sorry, so title ఇచ్చుకోవాలి అనుకోండి, టైటిల్ సో సరే, దిస్ ఇస్ అబౌట్ నార్మల్ ప్లాట్. ఇది ఏం చెప్తుంది అనేది మనం టైటిల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే చూసే యూజర్ కి రీడబిలిటీ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ అని మన ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనకు తెలుసు. సో చాలా మందికి ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్స్ అని మనం మెన్షన్ చేయాలి కదా. అంటే మనం అక్కడ నువ్వు రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఏది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఏది వై కోఆర్డినేట్ తీసుకున్నా తెలియాలి కాబట్టి, సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ లేబుల్ కూడా మనం ఇచ్చుకోవాలి. సో ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ లేబుల్ అలా ఇచ్చుకుంటూ ఉంటే ఎక్స్ పాయింట్స్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ డేటా పాయింట్స్ చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ plt డాట్ వై లేబుల్ ఏం చెప్తుంది, వై పాయింట్స్ చెప్తుంది. ఇట్ వ్యూ ద వై డేటా పాయింట్స్. చూడండి, ఇక్కడ ఇది కూడా అప్లికేబుల్ అవుతుంది మన గ్రాఫ్. సో ఇది ఎక్స్ డేటా పాయింట్స్ అండ్ వై డేటా పాయింట్స్, అండ్ టైటిల్ కూడా అప్లికేబుల్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ దీన్ని ఇంకా కలర్ఫుల్ చేస్తాం. ఇట్స్ స్టాటిక్ గా ఉంది, అంత కలర్ఫుల్ గా లేదు. దీన్ని ఇంకా మనం కలరింగ్ అప్లికేబుల్ చేసుకోవచ్చు.
చూద్దాం. సో ఇది అప్లికేబుల్ కలరింగ్ అండ్ స్టైలింగ్ అప్లై అవ్వాలంటే we can import another style function from import matplotlib స్టైల్ ఫంక్షన్ ఒకటి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఈ స్టైల్ తీసుకొని మనం ఒక ఫంక్షన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ స్టైల్ డాట్ యూస్ సమ్ జీజీ ప్లాట్ అని ఉంటుంది, అది గ్రాఫికల్ ప్లాట్ అనమాట. అది జీజీ ప్లాట్ ఇవ్వగానే మనం చూడండి కలర్ఫుల్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇది బై డిఫాల్ట్ కలరింగ్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది. సరే మనకి ఈ ప్లాట్ కలరింగ్ ఇచ్చింది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చెక్స్ వచ్చాయి. అంటే ఎంతమంది కన్నా ఇప్పుడు చూడడానికి కొంచెం వ్యూ బాగుంది కదా, కొంచెం అట్రాక్టివ్గా ఉంది. కావాలంటే దాన్ని ఇంకా స్టైలిష్గా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్గా చేసుకోవాలంటే మనం కావాలంటే ఇది ఓన్లీ సింగిల్ ప్లాట్ కదా, దీన్ని ఇంకా నేను డబుల్ ప్లాట్ కింద చేస్తాను చూడండి. సో సేమ్ దీన్ని నేను ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. యా, ఎంసీక్యూలో కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. కోడింగ్ క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూని ఇస్తాము, దానికి ఏబీసీ ఆప్షన్లు ఉంటాయి. మీరు అవుట్పుట్ అందులో చూసి అది పడితే అంతే. అంత టఫ్గా ఉంటుంది ఎగ్జామ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. బేసిక్గానే డిజైన్ చేశారు. యా, ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఇది చెప్పేసిన తర్వాత నేను పోస్ట్ చేస్తాను. మోస్ట్లీ నేను నెక్స్ట్ 5 minutesలో నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో ప్లీజ్ స్టే ఇన్ ద మీటింగ్. చాలా మంది ఇద్దరు ముగ్గురైనా వింటున్నారు, వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను. మోస్ట్లీ అందరూ ఎగ్జామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు, ఐ నో దట్. సో నేను ఇంకో ప్లాట్ చేస్తానమాట. ఇది సింగిల్ ప్లాట్ చేశాను కదా, ఇది ఇంకో ప్లాట్, 2 plots అనమాట. సో 2 plots కూడా మనం డ్రా చేయొచ్చు. సో ఆ 2 plotsకి మనం కావాలంటే కలర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ప్లాట్ డాట్ సో x,y ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటున్నాను. అంటే XY పాయింట్స్ ఒక ప్లాట్ తీస్తాను, X1 Y1 ప్లాట్స్ ఇంకోటి ఇస్తాను. దీని కలర్ కావడానికి G అనే కలర్ ఇస్తున్నాను. అండ్ దీనికి లేబుల్ కూడా ఇచ్చుకోవాలి. లేబుల్ అంటే సమ్ ఫస్ట్ లైన్ అనుకుందాం, లేదా ఫస్ట్ లైన్. ఓకే, అండ్ దీని లైన్ విడ్త్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఆర్ విష్ అంటే మోస్ట్ మెథడ్స్ తెలిసి మనం మోస్ట్ అట్రాక్టివ్గా చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట, అంతే. సో సేమ్ మళ్ళీ దీన్ని ఇది ఇంకో ప్లాట్ కాబట్టి ఎగ్జామ్ లింక్ పెట్టారా? ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేస్తారా ఎగ్జామ్ లింక్? ఎవరన్నా మేడం సార్ పోస్ట్ చేస్తారా? ఓకే, యూ కెన్ స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్. నేను ఇది చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. వినే వాళ్ళు వినండి, అదే రికార్డింగ్ సెషన్లో వినండి. ఆల్రెడీ లేకపోతే నేనే పోస్ట్ చేస్తాను ఎగ్జామ్ లింక్ ఇక్కడ కూడా. సో టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తే కనుక స్టార్ట్ చేశాను ఎగ్జామ్. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ టైం అయిపోయింది కాబట్టి మీరు. యా మేడం పోస్ట్ చేస్తారా చేయలేదా ఎగ్జామ్ లింక్? సమ్మన్ పోస్టా? లేదు కదా, అది ఎగ్జామ్ లింక్ వాళ్ళు కూడా తెలుస్తుంది. ఎగ్జామ్ లింక్ మా 3 trainers దగ్గర ఉంటుంది. మా 3 trainers ఎవరైనా పోస్ట్ చేస్తారా? టెలిగ్రామ్లో లేదు కదా. శశికుమార్ పోస్టడా? అది ఎగ్జామ్ లింకేనా? చూసారా? ఎగ్జామ్ లింక్ కాదు కదా మనకి. సో కీప్ ఇన్ 2 minutes. 2 minutes ఉన్నది నేనే పోస్ట్ చేస్తాను ఇక్కడ. సో అయిపోయింది, జస్ట్ ఇది చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో లేబుల్ విత్ సెకండ్ లైన్. సో లైన్ విడ్త్ is equal to 5. దట్స్ ఇట్, లేబుల్ అయిపోయింది కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ లైన్ విడ్త్ అనే అప్లికేబుల్ అంటే లెజెండ్ అని ట్యాగ్ ఇచ్చుకుంటాం, plt డాట్ లెజెండ్ అని ట్యాగ్. అండ్ కావాలంటే మనం గ్రిడ్ లైన్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. సో గ్రిడ్. సో మా 3 trainers ఎవరైనా పోస్ట్ చేస్తే అది ఎగ్జామ్ లింక్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. లేదంటే నేను పోస్ట్ చేసే వరకు వెయిట్ చేయండి. మా 3 trainers ఎవరు పోస్ట్ చేసినా అదే వ్యాలిడ్. ఓకేనా, అంతే, దాట్స్ ఇట్. చాలే అండి, ఇది మీకు అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం కాదు. జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో గ్రిడ్స్ రావడానికి, 2 plots రావడానికి, 2 plots కలర్ ఇచ్చుకోవడానికి, ఏ ప్లాట్ ఏది రిఫర్ చేయడానికి, అండ్ ఏ ప్లాట్ ఏది రిఫర్ చేస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చెక్స్ రావడానికి, ఇదంతా కోడ్ అంతే. ఒక్కొక్క మెథడ్ ఒకటి అంతే, అంతకనే కాదు. దట్స్ ఇట్, సరిపోద్ది మీకు మ్యాట్ప్లాట్లిబ్.
బార్గర్స్ అవన్నీ కావాలంటే మీ మెథడ్స్ ఉంటాయి, అది సింపుల్ ఈజీనే, పెద్ద ఏం కాదు. ఓకే, నేను ఎగ్జామ్ లింక్ పోస్ట్ చేస్తున్నా, రైట్, ప్లీజ్ రైట్. సో ఆల్రెడీ మార్నింగ్ చెప్పిన టైం అయింది, 7 to 7:30 అన్నాను కదా, సో ఆ టైంలోనే జరుగుతుంది. సో మోస్ట్లీ మీకు అంత టైం కూడా పట్టదు, మీకు ఎగ్జామ్ బేసిక్స్ బాగా తెలిస్తే మా అయితే 10 minutes to 5 minutes లో పెట్టేస్తాం మీరు ఆన్సర్స్. యా, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జామ్ లింక్. నేను ఆల్రెడీ టెలిగ్రామ్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను, చూడండి లింక్ అందరికి వచ్చిందా. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్. ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేసాను మనం. స్టార్ట్ యువర్ ఎగ్జామ్. యా, మొబైల్ కూడా రాయొచ్చు, అది నెక్స్ట్ గూగుల్ ఫామ్నే. ఓకే, ఎగ్జామ్ లింక్ వేరే బ్యాచ్ నుంచి వచ్చింది అనుకుంటా. ఓకే, యా, యూ కెన్ స్టార్ట్ ద ఎగ్జామ్. సో నేను టెలిగ్రామ్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. సో మీరు మొబైల్లో కూడా రాయొచ్చు, గూగుల్ ఫామ్నే, పెద్ద ఏమి ఫ్లాట్ హ్యాకర్ ఎగ్జామ్ ఏం కాదు, బేసిక్ స్టాండర్డ్ ఎగ్జామ్నే. యా, రిమైనింగ్ ఫస్ట్ ఫ్లాట్స్ నేను గిటౌలో పోస్ట్ చేస్తాను. నేను నోట్బుక్స్లో చేసి పోస్ట్ చేస్తానండి, ఆ ప్లాట్స్ ఈజీనే మీకు అర్థం. ఓకే, రైట్ ద ఎగ్జామ్ అండ్ సబ్మిట్, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్. సో రిమైనింగ్ ఏమైనా ఉంటే మనం టెలిగ్రామ్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం, నేను సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఓకే కదా.
సో అందరికీ ఎగ్జామ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, ఎవరైనా ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. సో రెస్పాండ్ అయితే నేను చాట్ బాక్స్లో ఓకే కెన్ ఐ క్లోజ్ ద సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను, అందరూ ఎగ్జామ్ ఉన్నారు కాబట్టి. సో నేను మిగతా ప్లాట్స్ అన్ని కూడా గిటబ్లో పోస్ట్ చేస్తాను. యా ఓకే, బై టు ఆల్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెలిగ్రామ్లో అడగండి, టెలిగ్రామ్లో చూసుకుంటాను. క్లాస్ అయితే కనుక నేను అన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాను, నాపై కాంటాక్ట్స్ మాట్లాడతాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యర్ పేషెన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ and all the best to all. Bye bye and we see you to all. Yeah. సో అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ సబ్మిట్ చేసేసారు అండ్ ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు అండ్ అటెండెన్స్ నేను ఫైనలైజ్ చేస్తాను. అండ్ ఓకే, ఎలిజిబుల్ లిస్ట్ ఇచ్చే వరకు మీరు గ్రూప్లో ఉండండి, గ్రూప్ ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ. ఎలిజిబుల్ లిస్ట్లో ఎవరున్నారో వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో రిమైనింగ్ వన్ అందరూ కూడా స్కిప్ చేస్తాము. ఎవరైతే సరిగా అటెండ్ అవ్వలేదు వాళ్ళందరూ కూడా పేమెంట్ చేయలేదు, పేమెంట్ చేయకుండా లిస్ట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మేము okay, we can extract and only filter the eligible list candidates. Those lists will upload in GitHub and Telegram also. మీరు అది చూసేసుకొని నాకు కన్ఫర్మ్ చేస్తే నేను ఆ డేటాని మా అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్కి సెండ్ చేస్తాను, వాళ్ళు జనరేట్ చేసి ఒక 7 to 10 డేస్లో మీకు సర్టిఫికేట్ జనరేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, please confirm, can I close the session here? Okay, so bye to all. So I will first, so remaining plots in GitHub. Okay, please. Sir, feedback form 2 times submit cheyala. So thank you all and all the best to all. From all trial 3 runners, Madhavi madam and Pavani madam also. Hello. Okay, bye to all. Sir. Sir.